إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله الكرام وأصحاب العظام وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا خصوصا لحاجتنا يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأنت ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وأنت أعلم بحاجتنا يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين ويا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ويا ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ويا ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ويا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا لحاجاتنا يا أرحم الراحمين وأنت أعلم بحاجاتنا يا رب العالمين ويا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما آمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح بالهدى وبالعلم عليم كلنا مفضلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة لرزق يا رزاق كلنا مسهلا لخير يا فتاح فافتح بالهدى وبالعلم عليم كلنا مفضلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian.
Terutama sekali tuan yang berusaha, tuan pengurusi, tuan-tuan imam, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah dan diberkati insya-Allah dalam majlis ilmu kita yang memang amat-amat digalakkan di antara maghrib dan isyak ini. Semoga kita sentiasa mendapat limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang yang dalam majlis ilmu dipayungi oleh malaikat rahmat dan diminta dua perkara oleh malaikat rahmat kepada mereka, kepada Allah untuk mereka, iaitu yang pertama agar mereka dirahmati oleh Allah kerana berada dalam majlis ilmu, yang keduanya diampunkan dosa-dosa mereka. Jadi berguguranlah dosa-dosa kecil kita sepanjang insya-Allah kita berada dalam majlis ilmu ini. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada muka surat 106 dalam kitab kitab Sakratul Maut yang dikarang oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, seorang berbangsa Arab Saudi, seorang ulama yang zaman kebelakangan ini banyak mengarang kitab-kitab yang popular juga di antara kitab yang dikarang oleh beliau ini adalah Sakratul Maut. Baik. Tuan-tuan, kita tengok dalam muka surat 106 ini dalam kitab Tazkirah Al-Hufaz. Tazkirah Al-Hufaz ini dinamakan Tazkirah Al-Hufaz, iaitu menceritakan tentang penghafaz hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kiranya penghafal Al-Quran, tapi di antara juga ulama, sahabat-sahabat dan ulama-ulama salafnya, iaitu mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun juga menghafalnya, menghafal Al-Quran, juz'u amma alhamdulillah hafal, Al-Baqarah sebagiannya, Yasin alhamdulillah sebagiannya, dan ada juga kita yang hafal 30 juzuk, ada juga yang kurang daripada itu, dan juga kita menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita menghafal hadis 40 ataupun hadis-hadis yang terpilih lah. Jadi semuanya ni kadar penghafalannya itulah yang berbeza-beza. Kalau yang dulu-dulu mereka ni menghafal beribu-ribu hadis. Ulama-ulama sahabat-sahabat dulu menghafal beribu-ribu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kitab Tazkirah Al-Hufaz ini, Imam Az-Zahabi menyebutkan kisah tentang Abu Zura'ah, seorang hafiz, iaitu penghafal hadis terkenal yang juga ahli dalam ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil, serta pernah menulis sebanyak 1000 hadis dengan tangannya sendiri. Jadi tulis dari tangan, handwriting dia, 1000 hadis. Ketika dia sedang dalam keadaan sakratul maut, siapa dia? Yaitu Abu Zura'ah ini, yaitu penghafal hadis Rasulullah SAW ni, ketika sedang dalam keadaan sakratul maut, murid-muridnya datang kepadanya dan mereka berhasrat untuk mentalqinkan ini, laqinu mautakum la ilaha illallah, itu suruhan yaitu sabda Rasulullah SAW. Talqin ini maknanya mengajari ataupun membisikkan atau melafazkan atau mengajarkan. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah orang yang akan meninggal di antara kamu dengan kalimah apa? Kalimah la ilaha illallah. Jadi mereka pun mentalqinkan kalimah itu kepada siapa? Kepada iaitu Abu Zura'ah ini. Namun mereka merasa segan melakukannya, kerana beliau adalah seorang ulama besar dan ahli hadis yang terkenal. Murid-murid ini rasa segan, nanti kena ajar la ilaha illallah, sedangkan ini ulama besar, takkanlah la ilaha illallah pun nak diajar juga, nak dibisikkan juga ketika saat nak meninggal tuan guru ni. Tentulah tuan guru ni pun dah mafhum dah tu la ilaha illallah tu, takkanlah nak diajari pula, seganlah. Macam itulah. Jadi namun mereka merasa segan melakukan, kerana beliau adalah seorang ulama besar dan adalah sebagai ahli hadis yang terkenal, menghafal Quran beribu-ribu Al-Quran, menghafal hadis beribu-ribu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mereka merasa segan mengingatkan kepadanya kalimah la ilaha illallah tadi. Jadi padahal padahal yang mengikut apa yang disabdakan Rasulullah ni, laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu ya. Apa yang disuruh Rasulullah? Padahal tidak ada istilah malu dalam masalah ini. Akibatnya mereka hanya ingin menyebut beberapa nama perawi hadis yang menyatakan keutamaan membaca kalimah la ilaha illallah pada akhir hayat. Jadi dia orang segan nak kata la ilaha illallah, tapi sebaliknya dia sebutkan beberapa perawi hadis an fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum. La ilaha illallah tu tak ada, cumanya dia ingatkan laqinu mautakum, ajarilah orang yang akan meninggal di antara kamu. Jadi dia maksudnya dia sebut secara indirect ya. Dia tak ajar la ilaha illallah Tuhan, tak cakap macam itu. Cuma orang tu sebut hadis yang berkaitan dengan laqinu mautakum la ilaha illallah, tapi dia sebut daripada perawinya tu dari mulai sampai kepada katalah hadis ini hadis sahih tuan ya, diriwayatkan oleh laqinu mautakum ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Imam Muslim mendapat dari mana? Kemudian ni daripada si fulan ni dapat dari mana? Fulan ni dapat dari mana? Fulan ni dapat dari mana? Sampai kepada yakni an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi begitu dia baca macam ni, seolah-olah dia macam tak direct mengajarilah, cuma nak mengingatkan sabda Rasulullah ni tentang iaitu ajarilah orang yang akan meninggal di antara kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Okey. Jadi bila disebutkanlah oleh muridnya ni perawi-perawi tadi ni ya berkaitan dengan hadis ini, tuan-tuan, nama perawi hadis yang menyatakan keutamaan membaca kalimah la ilaha illallah pada akhir hayat ya. Dengan demikiannya muridnya berharap bahawa Abu Zura'ah dapat ingat secara langsung hadis tersebut. Tengah pingsan. Tuan-tuan ketika itu kita dah melihat iaitu alam yang akan datang tu. Alam apa namanya? Alam barzakh tu. Tapi kita masih berada di alam dunia. Cumanya kalau digambarkan dalam surah Fussilat ayat 30. Surah Fussilat ayat 30, di sana dinyatakan datang malaikat. Malaikat yang setengah ulama menyatakan malaikat itulah adalah malaikat raqib itu, raqib yang mencatat amal-amal yang baik itu. Katanya malaikat ni datang sebab dia tahu orang ni orang yang baik-baik, banyak amal-amal solehnya ya, didasari dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka malaikat ni berkata apa? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu dia dalam surah Fussilat ayat 30. Maknanya dia mengatakan, wahai fulan, jangan takut, jangan sedih, jangan kamu takut, iaitu walaupun kamu ini akan dicabut nyawa, akan meninggalkan dunia ni, jangan takut. Begitu kan? Jadi sebab kamu ni adalah orang yang sentiasa beriman, bertakwa, menjunjung perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan kamu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Selepas ini kamu tidak akan disia-siakan oleh Allah sebab kematian ni. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan digembirakan oleh malaikat ni dia. Dengan apa tu? Dengan mengingatkan bahawanya kuntum tu'adun bil jannati allati kuntum tu'adun. Digembirakan dengan apa? Dengan syurga. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Digembirakan dengan syurga yang yang akan dijanjikan, yang telah dijanjikan oleh Allah SWT untuk disediakan baginya. Jadi seolah-olah dia dah melihat gambaran syurga tu. Dah terbayang dia.
Macam kita kan kalau janji kepada orang kan, besok abang bagi sayang kepada isteri mami kan, iaitu sebuah hadiah yang istimewa ketika hari jadi besok. Surprise, big surprise, sesuatu yang sayang isteri ni sayang cita-citakan selama ni. Dia pun terbayanglah tu apa yang dicita-citakan selama ni. Mungkin tu terbayang kan benda tu kan tuan-tuan ni. Big surprise, besok hari jadi abang hadiahkan. Dia apa yang dicita-citakan selama dia terbayanglah tu dia. Jadi begitu jugalah kita ni tuan-tuan. Kita tentunya bercita-cita supaya jangan disiksa oleh Allah di akhirat. Kita bercita-cita supaya Allah selamatkan kita di alam kubur dan alam mahsyar dan juga hisab dan juga sirat, dan kita akan dimasukkan ke dalam satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dia terlepas daripada siksa api neraka. Itu terbayang pada kita kan. Jadi bila malaikat menggembirakan dengan syurga yang Allah janjikan kepada kamu, hai fulan, maka kita terbayanglah benda itu. Ya Allah, syurga ya Allah, tempat yang paling nikmat. Selamat dari siksa neraka, siksa-Mu yang amat pedih ya Allah. Maka dengan demikiannya tuan-tuan, inilah dikatakan ketika itu kita boleh dah seolah-olah tergambar kepada dunia yang akhirat yang akan datang. Walaupun kita masih berada di alam dunia. Tapi satu lagi juga, dalam keadaan nazak ni, kita didatangi oleh syaitan. Syaitan akan datang untuk menyesatkan kita. Dia pelbagai tipu daya. Mungkin dia datang bentuk ibu bapa kita. Mungkin dia datang bentuk tuan guru kita. Mungkin dia datang bentuk yang mengajar sakratul maut ni. Ingat tak, saya ni kan Ustaz Dr. Maimun dulu kan ajar sakratul maut kan. Ingat tak lagi tak di surah As-Sabah. Jadi ini saya datang ni nak bagi tahu lah ni supaya engkau selamat. Aku nak selamatkan kau. Syaitan tu lah. Syaitan tu kan. Aku nak selamatkan kau ni. Aku ni penyelamat engkau. Akulah satu-satunya yang menyelamatkan kau. Inilah dikatakan tuan-tuan, kalau dia percaya dan yakin ketika tu, ya engkau lah penyelamat aku, engkau lah yang akan menyelamatkan aku. Ini yang kita takut tuan. Ini namanya kafir di saat-saat sakratul maut. Kafir dalam iktikad kita. Mana iktikad kita dah terseleweng kepada percaya kepada selain daripada Allah yang menyelamatkan kita di saat-saat sakratul maut. Ini yang kita paling takut juga. Tapi biasanya seperti mana dalam surah Fussilat itu, orang yang beriman dan istiqamah dalam keimanan dan ketakwaannya tidak akan terjadi kekufuran pada saat-saat sakratul maut ini. Sedapnya menjawab di situ tu, yang menjadi perisai dia tu iman dan takwa dia tu, amal-amal soleh dia tu. Tapi kalau orang yang kafir, memang kafir, tidak percaya pada Allah, ataupun orang yang bergelimang dengan dosa-dosa maksiat dan tidak mengenal hak-hak Allah, ini kita takutkan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kembali kepada cerita ulama yang bernama Abu Zura'ah tadi, iaitu penghafal hadis tadi. Dia kata bila diingatkan oleh murid-murid mereka ya tentang hadis ini dari perawi ini, ketika itu muridnya berharap bahawa Abu Zura'ah dapat ingat secara langsung hadis tersebut. Abu Zura'ah ketika itu dalam keadaan pingsan dan tidak sadarkan diri sebab nazak ni. Namun mereka tersalah dalam menyebutkan susunan perawinya. Muridnya ni tersalah dalam menyusunkan perawinya. Ibaratnya kalau umpamanya an fulan ni, baru an fulan ibnu fulan wa an fulan ibnu fulan. Dia tu tersalah. Ini maknanya satu ni tak sebut lah. Tu pergi ke rawi, terlupa satu ni. Apa yang terjadi tuan-tuan? Mereka merasa ragu sama ada perawi hadis tersebut Syu'bah atau Al-A'mash, Sulaiman bin Mahran. Kan? Jadinya nampaknya Abu Zura'ah ketika itu sudah sadarkan diri
dan mendengar pembacaan susunan perawi yang salah yang dibaca oleh murid. Lalu dia pun terus mengeluarkan suaranya membetulkan kesalahan tersebut. Oh, ini memang penghafal hadis dah tu ya. Dalam keadaan nak sakratul maut pun dia boleh ingat lagi kesilapan muridnya menyebutkan perawi-perawi hadis ya, yang berkaitan dengan laqinu mautakum la ilaha illallah. Kan? Dia membetulkan kesalahan susunan perawi. Yang benar adalah bahawa si fulan telah menceritakan kepada kami dari si fulan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dibetulkan perawi yang tersilap tadi. Jadi hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkanlah kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kamu kalimah la ilaha illallah. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi harap kita ni tidak lupa lah tuan-tuan. Siapalah di antara kita nanti meninggal, terutama sekali orang-orang ahli keluarga kita, tengok dah mula nazak tu, ajalah. Tuan-tuan, tak payahlah lagi yang lain-lain. Tak payah lagi, masih boleh lagi ni, ada harapan ni, bawa hospital, panggil ambulans cepat. Ada nazak dah. Dah tinggal kata orang nyawa. Di dekat nak hulqum ni nyawa dah. Oh, boleh lagi, bawa ambulans. Dah nampak dah dekat itu, jangan lagi yang lain-lain. La ilaha illallah. Tapi janganlah pula masa dia segar bugar lagi, kita kata la ilaha illallah, aku belum mati lagi lah, kata pula nanti. Ya, marah pula dia kepada kita, kan? Nah, kalau macam sedang itu dia, ajarlah kata istighfar banyak-banyak. Kalau sekiranya rasa-rasa boleh lagi, sedar lagi, boleh berbual-bual lagi, kata dengan dia, baca doa syifa banyak-banyak. Kalau dia nak sembuh dah kan. Kalau tak dapat baca doa syifa yang diajar Rasulullah tu, Allahumma shfi Allah anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Itu doa yang dari Rasulullah. Ya, Allahumma shfi Allah anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Ketika satu harinya, iaitu cucunda Rasulullah SAW, Hasan, dan demam panas, maka Rasulullah mengambil segelas air. Nah, macam inilah. Rasulullah membacakan doa syifa. Allahumma shfi Allah, ya Allah sembuhkanlah ni cucuku ni ya Allah. Macam tu dia Allahumma shfi Allah, antas syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. La syafiya illa anta, tiada yang menyembuhkan melainkan engkau. Syifa'an la yughadiru saqaman, sembuh yang betul-betul sembuh, yang tidak meninggalkan lagi penyakit. Bukan sembuh sekejap, lepas tu datang lagi, kenjut tak datang lagi, on off. Hari ini demam, besok sembuh, lusa demam, besok sembuh lagi. Itu maknanya on off lah kan. Jadi kalau boleh sembuh yang tidak meninggalkan apa-apa lagi penyakit, maknanya sembuh yang 100%. Kata orang apa ni, ada satu perkataan yang saya dengar dalam satu seminar dulu, sembuh yang tuntas. Tuntas dia kata. Di mana pula perkataan tuntas ni? Wallahu a'lam bissawab. Rupanya tuntas ni bahasa Nusantara dia kata. Nusantara. Bahasa antara pulau-pulau Nusantara, tuntas. Tapi tak pernah lah ini tuntas ni kan. Tapi pernah disebut oleh pembentang daripada mana itu? Daripada mana saya tak ingat lagi, daripada Indonesia lah. Iaitu sembuh yang tuntas. What does it mean tuntas? Again, saya tanyalah. Tuntas ni 100%. Kalau kita kata muktamad kan, ataupun sembuh yang betul-betul 100%, 100%. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, ketika apa namanya itu, dia masih lagi begitu, kita suruh minta baca doa syifa banyak-banyak.
Ataupun kalau dia tak mampu panjang-panjang doa tu, baca je banyak-banyak, Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi. Wahai yang maha menyembuhkan. Daripada dia mengeluh, daripada mengeluh, tak ada apa-apa pahala. Malah mengeluh tu boleh mendatangkan juga tidak percaya kepada cubaan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tu boleh juga merosakkan kepada kepercayaan kepada ujian Allah kan, mengeluh. Jadi dan demikian lebih baik, iaitu apa ni tuan? Lebih baik untuk membaca doa syifa ataupun Ya Syafi, Ya Syafi. Kalau sekiranya dia telah mula di antara Ya Syafi, Ya Syafi ini boleh juga minta dia membaca istighfar banyak-banyak. Ini belum nazak lagi lah kan, istighfar. Sebab kalau nazak tuan, kalau nyawa sudah sampai ke kongkongan ni, hulqum ni, maka taubat tidak diterima oleh Allah. Istighfar tidak diterima oleh Allah. La yaqbalu taubat 'abdin inda ghargharin. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima oleh Allah. Allah tidak menerima taubat seorang hamba apabila nyawanya sudah sampai di ghargharah. Jadi sebelum itu minta juga dia istighfar banyak-banyak, bertaubat pada Allah. Tapi bila dia tengok nazak tu, dah mula nazak ni maknanya mulalah ketika tu datang malaikat tu dah mula datang, mula mencabut. Saya kan cabut nyawa ni bukan rentak sekali rentak je tuan-tuan. Ya kan ni? Ada dia masanya tu. Biasanya dia cabut pun dia akan tersengat-sengat begini, ataupun mulalah muqaddimah nak dicabut tu, dia mula dia terasa macam sesuatu yang aneh. Lepas tu dia nampak ada malaikat tu datang kan. Kemudian dia pun mula, ketika mula nazak tu, kita kata apa lagi? La ilaha illallah. Mungkin dia tak mampu lagi nak kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullah tu sebelum tu tadi. Ketika ni kita yang mengajari dia. Bukan dia sendiri yang menyebutkan lagi. Tapi kitalah tolong mengajari dia. Pasal ketika tu dia sedang laqinu mautakum, yang akan meninggal dunia. Itu sedang nazak. Itu ni. Ketika adanya kadang-kadang tuan-tuan, baginda Rasulullah SAW dalam riwayatnya, ketika Rasulullah akan didatangi oleh malaikat maut bersama juga iaitu Jibril, dan riwayatnya datang, Rasulullah didengar iaitu membaca bal ar-rafiqul a'la, tetapi aku sebaliknya ingin menemui Tuhanku yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi dinyatakan di sini bahawasanya adalah offer, adalah tawaran tu. Sebab perkataan bal tu sebaliknya. Seperti pernah kita dengar dulu, kalau umpamanya orang offer ini air ni kepada kita, hal turidu an tashrab hadzal ma, adakah engkau nak minum air ini? Kalau kita jawab bal uridul qahwah, akan tetapi saya nak kopi. Maknanya ada satu tawaran ni, tetapi kita kata sebaliknya saya nak yang itu. Betul eh? Jadi kalau umpamanya begitu, dilihat juga kepada Nabi Musa pun pernah ditawarkan, kalau sekiranya dia nak panjangkan umurnya, Allah akan pertimbangkan, kata malaikat Israel ni kan. Jadi malaikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdasarkan hadis ini, sebab hadis ini adalah juga sanadnya kukuh, hadis bal ar-rafiqul a'la tu. Berarti di-offerlah Rasulullah tu, adakah engkau ya Rasulullah kalau inginkan umur engkau dipanjangkan oleh Allah, mintalah, engkau adalah kekasih Allah. Tapi Rasulullah kata bal ar-rafiqul a'la, sebaliknya malah aku ingin berjumpa dengan Tuhanku yang maha agung. Maknanya kalau dah sampai ajal tu memang dia nak jumpa dengan Tuhan, bukan nak panjang umur, bukan nak minta permohonan panjangkan umur lagi, tak.
Memang dia nak rindu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita ni tuan-tuan? Kalau di offer lah malaikat Israel tu offer. Sekarang ni kita meninggal kata pukul 12.30 malam. Sebelum 12.30 malam di offer, iaitu dipanjangkan umur lagi. Macam mana? Agaknya memang kita terima lah kan. Takkan kata bal ar-rafiqul a'la. Sebaliknya memang aku nak berjumpa dengan Tuhanku yang Maha Agung. Jadi jam 12.30 malam datang dicabut nyawa, memang nak jumpa dengan Allah. Jadi jam 12.30 malam itulah. Adakah begitu kita ni? Wallahu alam bisawab. Kita tanyalah hati kita masing-masing. Betul ni? Tapi yang jelasnya kita ni sekarang, mengapa ni tuan-tuan? Supaya dalam cerita ni tadi, iaitu apa yang dikatakan keseganan murid-muridnya untuk melafazkan atau mengajari tuan guru orang mereka ni dengan kalimah la ilaha illallah, tidak sepatutnya begitu. Sebab walaupun dia tuan guru, walaupun dia ulama besar, walau siapa pun perlu diajari kalimah la ilaha illallah ketika sedang dalam sakratul maut. Sebab keadaan di situ tu keadaan yang memang perlu diingatkan, walaupun dia ulama besar sekalipun. Itu maksudnya tuan-tuan. Cuma ada satu kisah tu dulu yang kita dengar bahawa Syekh Ja'far Al-Tunisi ketika diajar oleh muridnya, Syekh Ja'far ni la ilaha illallah. Syekh Ja'far kata la, tidak. Mereka diam, kemudian ajar lagi la ilaha illallah. Sekejap datang lagi perkataan la, tidak. Rupanya tuan, ketika sedang dia nampak nazak macam-macam nak meninggal lah kan, rupanya ajalnya belum sampai lagi, tapi keadaannya macam nazak. Bila nazak tu syaitan datang. Syaitan ni tak tahulah, mana dia tahu yang umur orang tu panjang ke pendek ke, dia tak tahu. Tapi tengok orang tu dah lain macam, kan, maka syaitan pun datang. Dia datang menggoda, ingin menyesatkan Syekh Ja'far ni. Katanya, wahai Ja'far, aku ni datang nak menolong kau. Syekh Ja'far kata, la, tidak. Sebab dia tahu yang datang tu adalah syaitan. Tapi pada waktu yang sama, muridnya mengajari la ilaha illallah. Tapi dijawabnya la, sebab jawapan dia la ni kepada syaitan. La ilaha illallah tu didengarnya. Jadi bila dia sedar ajalnya belum sampai rupanya, ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, Tuan Syekh tadi bila kita ajar la ilaha illallah nampak macam sudah nazak tadi, kami bisikkan la ilaha illallah. Tuan Syekh kata, la, mengapa macam tu? Tuan Syekh kata, memang sayap-sayapnya aku dengar kamu bercakap la ilaha illallah tu. Dan pada saat itu, aku tengok syaitan datang mengatakan, dia adalah penolong saya. Dia nak minta dia mengakui saya ni sebagai penolong. Dia ni, syaitan sebagai penolong saya. Dia kata, tidaklah. Kata Syekh Ja'far ni. Jadi tuan-tuan, walau dalam keadaan berjuang begitu pun, tentu ada manfaatnya juga la ilaha illallah tu kan. Mengingat-ingatkan kan. Mungkin dengan ingatan tu, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Syaitan datang, katanya, aku nak tolong kau wahai Ja'far. Wahai fulan, tak akuilah aku ni sebagai penolong kau. Di sini bisik la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Mungkin itu juga menjadikan kita lebih kukuh untuk mengatakan tidak ataupun tidak menerima godaan ataupun ajakan daripada syaitan tersebut. Baik. Kemudian katanya lagi, si fulan menceritakan kepada kami dari si fulan, dari Muaz radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang mengakhiri perkataannya di dunia ini dengan kalimah la ilaha illallah, maka ia pasti masuk syurga. Pasti masuk syurga, sebab fi'il tu dakhalal jannah. Makanya di sini diartikan pasti atau dijamin masuk syurga. Sebab dikatakan dalam hadis ini, dakhalal jannah, telah masuk syurga. Fi'il madhi.
Bukan yadkhulul jannah. Yadkhulul jannah akan masuk syurga. Tuan-tuan Jadi dengan demikian tuan. Untuk itu marilah kita berusaha untuk sama-sama meyakinkan atau mengistiqamahkan atau membuktikan atau kita yakin bahwasanya di akhir hayat kita ni kita dapat melafazkan la ilaha illallah. Dan salah satu amalannya tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, bacalah la ilaha illallah ketika selesai membaca Al-Quran, beberapa potong ayat Al-Quran, iaitu ketika kita berbaring akan melelapkan mata, maka bacalah beberapa potong ayat Al-Quran dan jangan tinggalkan yang direkomend oleh Rasulullah, ayat kursi dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan sapukanlah ke muka kita lepas kita bacakan Al-Quran tu. Kita tadah tangan kita ni, kita baca beberapa potong ayat Al-Quran dengan tidak meninggalkan ayat kursi dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, sapulah ke muka kita dan ke seluruh badan, melainkan alat sulit, tempat alat sulit iaitu qubul yang depan tu dan dua tapak kaki. Itu yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah melihat baginda Rasulullah berbuat demikian. Kemudian baginda Rasulullah membaca iaitu mengajari membaca iaitu doa tidur tu, doa akan tidur tu doa tidur. Apa nama itu? Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah, aku mati. Mana aku mati ni? Tidurlah ni. Wa ahya, dan aku bangun lagi nanti, iaitu bangkit daripada tidur. Dan dinukilkan oleh orang alim, orang di antara ulama mengatakan bacalah sebelum melelapkan mata tu, lepas membaca doa yang Bismikallahumma amutu wa ahya tu, bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga melelapkan mata. Sebab mati itu adalah tidur kecil, sesuai dengan doa tu pun yang diajar Rasulullah tu, Bismikallahumma amutu, dengan nama Engkau ya Allah aku mati. Mati juga, tapi bukan mati yang sebenar-benar mati yang besar tu, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, setidak-tidaknya insya-Allahnya bila kita melafazkan la ilaha illallah ketika hendak tidur ni, begitulah juga kita akan melafazkan la ilaha illallah ketika mati yang sebenarnya nanti. Jadi demikiannya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang sesiapa yang mengakhiri perkataannya di dunia ini, dengan kalimah la ilaha illallah, maka ia pasti masuk syurga. Mengakhiri kalimat iaitu perkataannya di dunia ini. Maksudnya bila dia berakhir dengan sebelum nyawanya habis tu, kata-kata terakhir la ilaha illallah, lepas tu dia meninggal, tak ada kata-kata lain lagi dah. Itulah perkataan terakhir sebelum nyawanya ditarik oleh malaikat maut tadi, di ketika sebelum nafas yang terakhirnya. Kata orang nafas yang terakhir. Betul mungkin dengan demikiannya, setelah itu Abu Zura'ah mengucapkan sendiri kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lengkaplah tu. Tapi kalau dia masih tu belum lagi juga meninggal, kalau dia sempat juga kata lagi la ilaha illallah, kemudian habis nyawa tu, itu pun cukup. Jadi kalau dapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pun juga lengkap. Benar? Kemudian dia meninggal dunia, Abu Zur'ah, dengan menutup dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini tuan-tuan, saya mencerita sedikit pengalaman ketika saya melihat seorang hamba Allah
meninggal dunia. Saya tengok memang dalam meninggal dunia ni, memang ini macam naik lah tuan, berkedut dia. Macam tersak macam ni. Rupanya bila ditarik nyawa ni tuan dari ubun-ubun, memang ini nyawa roh yang ada dalam badan kita ni akan naik ke atas. Sehingga kan nampak macam mata ni pun naik. Tapi memang Rasulullah pun cakap itu. Sebab pernah sahabat-sahabat melihat dulu orang-orang yang akan meninggal dunia ni, kemudian Rasul dia tengok mata tu macam terbeliak sikit ikut ke atas. Maka ditanya Rasulullah, mengapa ya Rasulullah matanya begitu? Maka Rasulullah kata apa? Ar-ruhu idza qubida tabi'ahul ain. Roh ini bila dicabut dari sini, ubun-ubun atas ni, maka bila ar-ruhu idza qubida, roh ini apabila dicabut, tabi'ahul ain, mengikut mata tu. Jadi tuan-tuan, tengok, kalau dia cabutnya tu lembut, matanya terbuka, lepas habis nyawa tu, tutupkan mata ni baik-baik. Tutupkan, bacakan doa sikit. Doa keampunan baginya. Tutupkan. Jangan biarkan terbeliak lagi. Tutupkan. Bacakan doa. Sekurang-kurangnya, kalau laki-laki dia, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Baca, doakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Sampai sini, matan sampai sini hadis sahih. Minad danas sampai danas, hadis sahih. Itu pernah satu ketika seorang sahabat bersama baginda Rasulullah mendengar Rasulullah membaca doa tu. Tapi kalau kita kadang-kadang tambah lagi kan, wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Silakan tambahlah, boleh. Itu semua doa baik. Siapalah nak menyalahkan doa yang baik pula? Takkan kita katakan doa yang baik itu salah. Doalah apa-apa yang baik, doa kepada Allah, takkan salah pula, tuan-tuan. Jadi dengan demikiannya, kalau kita nak katakan sampai di wabdilhu apa ni waqif apa ni minad danas ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Silakan nak baca. Itu memang hadisnya sahih. Maknanya sampai situ pernah sahabat mendengar Rasulullah membaca. Kalau sekiranya kita nak tambah dengan doa, wabdilhu daran khairan min darihi, gantilah rumahnya ya Allah di alam barzah ini lebih baik daripada rumahnya di dunia. Kan bagus. Bila dapat rumah dia, rumah apa? Rumah yang penuh dengan nikmat kubur. Kata ya, lang lapang, yang bercahaya, yang bagaikan raudhah min riyadil jannah, bagaikan surga di antara surga-surga, di antara yang bagaikan taman di antara taman-taman surga. Kata tak? Tapi yang pertama tadi sampai setakat itu, Allahumma firlahu warhamhu ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dia ya Allah, kasihanilah dia. Kan? Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha ya Allah, ampunilah orangnya dia ni, ya, perempuan ya. Kemudian kasihanilah dia. Wa'afihi wa'fu anhu, afiatkanlah dia dalam kematian, selepas kematian ni, selamatkan dia, afiatkan dia, dan ampunkan, maafkan dia kesalahan-kesalahannya. Wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, muliakanlah kedudukannya ni ya Allah. Bila dia sampai ke saat kematian ni, muliakanlah dia ya Allah selepas kematiannya ni. Wasi' madkhalahu, luaskanlah tempatnya, tempat dia masuk ke dalam alam barzah ni, luaskan, alam kubur ni luaskan ya Allah. Wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad, mandikanlah, basahkanlah dia ni dengan air yang sejuk, menyejukkan rohnya, menyelamatkan rohnya daripada siksa alam kubur ni.
Waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Dan selamatkanlah dia, bersihkanlah dia daripada kesalahan-kesalahan, minal khataaya waz-dzunub, minal khataaya waz-dzunubi, daripada kesalahan dan dosa-dosanya, kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas, sebagaimana kain putih yang bersih daripada noda-noda ni, najis-najis ini, maknanya bersih daripada kotoran. Alangkah baiknya doa tu. Alangkah baiknya doa tu. Kalau nak tambah, wabdilhu daran khairan min darihi, gantilah rumahnya, tempatnya lebih baik daripada tempat di dunia. Jadi di alam kubur ni lebih baik lagi tempat daripada di dunia. Wa ahlan min khairan min ahlihi, ahlinya, kawan-kawannya, teman-temannya dalam kubur ni, siapa teman-temannya? Amal-amal soleh lah. Amal-amal soleh, teman-teman yang menemani dia di alam kubur ni lebih baik daripada ahlinya di dunia, keluarganya di dunia. Sebab teman ahli di alam kubur setia untuk mengikuti kita ke alam mahsyar, dan setia mendampingi kita di yaumil hisab, dan setia mendampingi kita di sirat, di atas sirat, dan juga membawa kita ke dalam syurga Jannatun Naim. Tentulah ahli yang teman yang baik itu, sahabat yang paling baik itu. Kalau sahabat dunia ni sampai alam kubur, balik masuk kubur, yang lain-lain tu sahabat dunia, ahli-ahli dunia, ahli kaum kerabat dunia, keluarga di rumah ni, di dunia ni, takkan masuk dalam kubur sama-sama. Dia akan balik. Itu makanya tuan-tuan, bilik yang paman kita, ahli keluarga balik, harta dia balik. Apa yang harta ni bawa? Kereta, alat-alat perhiasan dia, perempuan ambil, takkan masuk dalam kubur. Tuan-tuan ya. Payung pun yang bawa payung pun bawa balik tu, payung tak payung kita pergi kubur tu kan, kalau payung balik semua. Yang tinggal tu satu, amal soleh, itu yang menemani dalam kubur. Yang dua ni balik. Hadirin dan rahmati Allah sekalian ya. Maka untuk itu saya fikirnya cerita tentang apa tadi ni? Cerita tentang kalimah la ilaha illallah ni di ketika saat-saat meninggal dunia ni yang saya ceritakan tadi, saya tengok begitulah keadaan hamba Allah tu. Tapi dalam keadaan begitu orangnya baik alhamdulillah, tapi masih lagi nampak berkedut juga ni, macam ni naik ni. Ya, saya tengoklah. Jadi rupanya meninggal ni, dicabut nyawa ni sakit, pedih. Jadi patutlah Rasulullah SAW menyatakan, inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya bagi kematian itu lasakarat, pedih. Saat-saat Rasulullah akan meninggal dunia, kemudian Rasulullah membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saat-saat Rasulullah meninggal dunia, ceritakan dalam hadis. Ketika sahabat-sahabat, isteri baginda Rasulullah, anak baginda Rasulullah melihat keadaan Rasulullah di saat sakratul maut, sempat Rasulullah menyatakan inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya bagi kematian ni amat pedih. Dan malah dalam hadis menyatakan Rasulullah berpeluh, kemudian minta satu kain yang basah, dia untuklah basah untuk membersihkan, melap peluh Rasulullah itu. Kain basah untuk melap peluh baginda Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah seorang kekasih Allah pun merasakan kepedihan dalam sakratul maut. Alhamdulillah. Saya ingat betul. Ketika itu juga ada dalam hadis juga didengar oleh yaitu sahabat baginda Rasulullah membacakan doa, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah bagiku. Allahumma hawwin alayya, mudahkanlah bagiku dalam menghadapi sakaratul maut ini. Mudahkanlah ya Allah, jangan susahkan. Kemudian dalam satu riwayat yang lain pula, selepas membaca hawwin ni, Rasulullah membaca satu lagi doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakratul maut ni.
Mana dua tu tuan, doa yang dua ni boleh kita amalkan tu sebenarnya. Allahumma a'inni tu, ya Allah tolonglah aku. Minta tolong kepada Allah. Lepas minta tolong pada Allah, di antaranya juga kita minta Allahumma hawwin alayya, ya Allah mudahkanlah. Jangan susahkan dalam kematian ini. Sebab ada orang mati susah. Di zaman Rasulullah contohnya Alqamah. Tak lepas-lepas nyawanya. Susah. Sebab apa tu? Sebab menyakiti hati ibunya. Makanya kita hati-hati tuan-tuan. Sebenar-benarnya dalam sakratul maut ni, paling utama sekali ibu itulah. Sebab zaman Rasulullah dicontohkan Alqamah tu, itu menjadi pengajaran bagi kita sebenarnya itu. Menjadi ibrah, menjadi iktibar, pengajaran kepada kita. Hati-hati dengan derhaka pada ibu. Berhati-hati sangat. Kadang-kadang tuan-tuan ya, kata orang-orang sekarang yang hebat-hebat modern ni kan, macam kita lah, orang akademik, orang-orang intelektual lah, profesional lah, apa lagi lah istilah-istilah yang lain-lain. Ibu ni orang kampung, kan? Bila kita bercakap ibu ni, sempat kadang-kadang dia kata, dia emosi sikit, dia kata, mak ni kolot sangat lah. Pandangan mak ni tak sesuai lagi zaman sekarang ni. Sekarang ni dia zaman moden lah mak. Boleh tersinggung hati mak itu. Mentang-mentang lah aku ni orang kampung ya. Adalah hati dia tu kan. Macam Alqamah lah. Ketika dia bersama isterinya, didulukannya isterinya daripada maknya. Kecil hati maknya tu. Kecil hati maknya. Betul. Tersinggung hati maknya. Seorang anak kena menjaga dua, isteri dan ibu. Dan kewajipan anak masih lagi menafkahi ibu yang tidak ada apa-apa pendapatan sumber keuangan, walaupun dia telah beristeri dan beranak. Seorang anak lelaki. Tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian ya. Jadi dalam melafazkan la ilaha illallah ni, saya mengajak kita semualah, kalau boleh mula malam ni, dah berapa kali ajak dah sebenarnya ni. Ya kan? Mula malam ni sebelum tidur melelapkan mata tu, selepas membaca doa tidur tu, bacalah la ilaha illallah sehingga melelapkan mata. Tapi kadang-kadang kita ni lupa. Apa yang tahu ke? Tahu, tapi dan lupa dan lupanya banyak. Tahunya tahu, tapi lupanya tu. Itu maka kata orang hukamat kata afatul ilmi minan nisyan. Bahayanya ilmu ni kerana lupa. Tahunya tahu tapi lupa. Apa pasal tak amalkan? Lupa dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian ya. Saya mohon maaf banyak kalau ada apa-apa yang tersalah ya, ataupun terkasar bahasa dan saya ingat sampai situ dulu apa yang kita dapat sampaikan malam ni. Mudah-mudahan ada sikit sebanyak yang dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan kita. Ya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al allahumma fina wa la ma'ana ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالصبر